আর কেউ প্রস্তুত নাই? সবাই হাত তুলতে হবে। সালেহ আহমেদ বিন আমিন, বলেন দেখি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। كيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت تكلم دقيقة واحدة. نعم يا أستاذ. أتكلم في أمر مهم، وهو نصف ليلة من شعبان. ما شاء الله، تفضل. في الأمس نصف ليلة من شعبان. بالنسبة هذا اليوم في بلدي راجت أشياء كثيرة التي حرمت في شريعة الإسلام. كما في قريتي أشياء كثيرة، مثل أن تنور القبر بالمصابيح، اجتمع الناس بجانب القبر. لكن الآن أكثر الناس في هذا الموضوع حذرون. الحمد لله ثم الحمد لله، في قريتي حرم هذا. يجب علينا أن نجتنب من هذا الأمر، وما توفيقي إلا بالله. شكرا لك. صالح أحمد بن أمين قد تكلم دقيقة واحدة حول ليلة النصف من شعبان، وهو أراد أن يذكر بعض البدع والخرافات التي تتعلق بهذه الليلة، أي ليلة النصف من شعبان. فهذا الأخ قد طلب منا أن نجتنب هذه البدع والخرافات، ونتبع ونهتم بالعبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أليس كذلك يا أخي صالح أحمد بن أمين؟ نعم يا أستاذ. شكرا لك. رشيد، تفضل. الأخ رشيد، الأخ نعم الكريم. يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سأتحدث اليوم أمامكم عن 4 أمور مهمة: الاستماع والمكالمة والقراءة والكتابة. أولا، الاستماع. يجب علينا أن نسمع كثيرا، مثلا آية القرآن وخطبات العربية. هذا الشيء يساعدنا على النطق الصحيح وتركيب الجمل وتحسين فهم اللغة. وثانيا، المكالمة. التحدث والمكالمة مع الآخرين أهم شيء لتحسين اللغة، كما قال لنا الأستاذ في الدرس الأول، وهذا يمكن إذا نتكلم بعض مع بعض. وثالثا، القراءة. نحن نعرف القراءة وسيلة قوية لتحسين اللغة. مثلا عندما نقرأ الكتب العربية والمجلد العربية نأخذ منها تعابير جميلة والجمل المفيدة، ونستخدمها في أثناء الجملة، ونستخدمها عندما نتكلم مع أصدقائنا في الدرس وفي الشوارع، هكذا. إخواني، ورابعا، الكتابة. الكتابة تساعدنا على تنظيم القواعد النحو والصرف واستخدامها في أثناء الجملة. أخيرا،
يجب علينا أن لا ننسى الممارسة المستمرة. أخيرا يجب علينا أن لا ننسى الممارسة المستمرة. ছাত্ররা فهذه ঠিক إذا আছে, نهتم هذه জাযাকাল্লাহু الأمة. খাইর। আজকে কি সবাই রোজা রাখছেন? نعم রোজা يا রেখে أستاذ কি صمت. ক্লান্ত? نعم يا أستاذ. তাহলে তো আজকে তো আমি অনেক পড়ানোর নিয়ত করলাম, তাহলে কি সবাই তো আজকে আসলো না। আর আরেকজন শুনান, আব্দুল ওয়ালি, তাফাদ্দল। আব্দুল ওয়ালি বলুন। আবু মুসা, হাল মুস্তাঈদ? সালাম আলাইকুম। গ্রামের বাসায় গেছিলাম তো, যার কারণে পড়ার সময় হয়নি। আজকে মাদ্রাসায় আসলাম, তো ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে শোনাবো। আর বলবো আপনাদেরকে, আল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। তাহলে আপনারা যদি পড়তে না পারেন তাহলে হবে কিভাবে? আজকে ক্লাস কি হবে না আপনারা করবেন নাকি করবেন না, কোনটা? তাদের তো ভাবভঙ্গি বুঝতেছি না। নাকি একেবারে সোমবারে ক্লাস করবেন? হ্যাঁ, أستاذ আজকে টায়ার্ড। لا أستاذ نحن مستعدون. মুস্তাইদুন কেউ পড়া শিখে আসে না, আসছে 10-15 জন। কত ক্লাসে ছিল? 30 জন। আহ, ঠিক আছে, অল্প করে পড়ান। ঠিক আছে, যেহেতু আমরা ক্লাস শুরু করেছি তাহলে পড়ি অল্প কিছু, অল্প বেশি যা ইচ্ছা তা পড়ি, এই সমস্যা নেই। তবে আমি চেয়েছিলাম যে তলাবতু মিনকুম আন তাতাকাল্লামনা জামিআন হাওলা মাওদুইন হুররিন বিল লুগাতিল আরাবিয়্যাতিল ফুসহা। দেখেন ভাই, 1 মিনিট আরবিতে কথা বলা আমরা এখানে সবাই পারবো, কিন্তু কেউই এখানে সাহস করলাম না, 2 জন ছাড়া। বিষয়টা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি যদি আমার নাম, আমার গ্রামের বাড়ি, আমার বাড়ি কোথায়, আমি কোথায় থাকি, এই বিষয়টা বললেও আমার 1 মিনিট হয়ে যায়। আনা ওয়ালিউল্লাহ ওয়া আনা মিন মুহাফাযাতি দাকা, আনা আসকুনু ফি আসিমাতি দাকা, ওয়া আনা উদাররিসু ফি মাদ্রাসাতিন, ওয়া মাদ্রাসাতি ফি পূর্বাচল, ওয়া মাদ্রাসাতি জামিলাতুন ওয়া আরিকাতুন ওয়া মাশহুরাতুন জিদ্দান, ফি মাদ্রাসাতি তুল্লাবুন কাসীরা ওয়া ফুসুলুন কাসীরা। يدرس الطلاب في مدرستنا في قسم تحفيظ القرآن الكريم وفي المنهج المدني. أتمنى للمدرسة ولطلابها النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. হইল কি হইল না? হইছে কিছু বলা? نعم يا نعم أستاذ. يا نعم يا আমি أستاذ. এটা বলি, এনি যে কোনো বিষয়ে 1 মিনিট কথা বলা যায়। আপনি আমার প্রতিদিনের রুটিনটা বলেন। আমি যদি বলি আস্তাইকিযু মুবাক্কিরান কুল্লা ইয়াউম, ثم أصلي صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر أنا أتلو القرآن الكريم، وبعد ذلك أنا أمارس الرياضة البدنية، ثم أتناول الفطور وأذهب إلى المدرسة وأشارك في الدرس إلى الساعة 1، وبعد الساعة 1 أصلي صلاة الظهر وأتناول الغداء، وبعد الغداء أستريح قليلا،
ثم أصلي صلاة العصر وبعد صلاة العصر ألعب مع إخواني ومع أصدقائي ومع زملائي وبعد صلاة المغرب أقرأ وأطالع الدروس ثم أصلي صلاة العشاء وأتناول العشاء وأذهب إلى الفراش وأنام بالدعاء اللهم باسمك أموت وأحيا হইল 1 মিনিট বলা কথা বলেন نعم يا জি أستاذ উস্তাদ نعم يا أستاذ আপনি আপনার পরিচয় আপনি আপনার দৈনন্দিন রুটিন যে কোনো বিষয়ে আপনি বলার জন্য যদি সাহস করতে না পারেন এখানে যদি না বলেন তাহলে কিছু হবে না বারবার বলি যে এখানে এগুলো শোনাইতে হবে যে দুইজন আজকে শোনাইছে তাদের কি সব ঠিক হয়েছে এদের 50% ভুল হয়েছে এরা বলার মধ্যে কিন্তু আমি কেন তাদেরকে বাধা দিই নাই কারণ আজকে বেচারা প্রথম বলবে প্রথমে আমি তাকে ভুল ধরলাম ভুল ধরলে সে আর সামনে বলতেই পারবে না কিন্তু 1-2 দিন বলে যখন সাহস হয়ে যাবে তখন তাকে আমি একটা কিছু দেখিয়ে দিলে যে না এখানে এটা না এইভাবে বলেন তাহলে সেই জিনিসটা ওইভাবে ভালোভাবে নিতে পারবে গ্রহণ করতে পারবে তো আপনারা যদি না বলেন তো ভুল যদি না করেন তাহলে সংশোধন ওস্তাদ আমি শোনাতে চাচ্ছি আপনাকে। না এখন তো শোনাবেন ঠিক আছে এখন আমি বয়ান দেওয়ার পরে আপনার মনে হইলো যে শোনানো দরকার সেটা ঠিক আছে সমস্যা নাই আপনি তো মাশাআল্লাহ তাও রাজি হয়েছেন তো সবারই আমাদের এই 1 মিনিটের আরবি বক্তৃতায় আরবি বলায় এটা সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে আগামী ক্লাসে আমি উন্মুক্ত বিষয় দিলাম এরপরে ক্লাস থেকে আমি নির্দিষ্ট একটা বিষয় আপনাদেরকে ঠিক করে দিলাম সহজ বিষয় পরবর্তী ক্লাসগুলো থেকে আপনার ওই বিষয়ে 1 মিনিট আরবিতে কথা বলার প্রস্তুতি নিয়ে আসবেন আর আপনাদেরকে আমি এটাও না যে উপস্থিত বলতে বলছি আমি তো উপস্থিত ইনশাআল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিত পৃথিবীর যে কোনো বিষয় দিলে আমি 1 মিনিট বলতে পারবো এতটুকু আমি বিশ্বাস আছে তো আপনার মধ্যে সে বিশ্বাসটা কিভাবে আসবে তো সেটা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে আমিও তো ছাত্র জমানায় এইভাবে বলে আসছি এখনো বলি প্র্যাকটিস করি আপনাদের সাথে কথা বলি আমি যে পড়াই এটা কি শুধু মানে আপনাদেরকেই ফায়দা হয় এরকম না আমি যে আরবি কথা বললে আমারও চর্চা হয় ভাষা জিনিসটাই হচ্ছে চর্চা যদি আপনি চর্চা রাখেন তাহলে এটা প্রাণবন্ত থাকবে চর্চা না করলে সেটা শুকিয়ে যাবে মরে যাবে এই জন্য সবাইকে বলতেছি ভয় লজ্জা এবং যত হীনমন্যতা এবং সকল ভয়কে 100 হাত দূরে নিক্ষেপ করে একদম সদর্পণে এগিয়ে এসে আপনাকে এখানে এই 1 মিনিট আরবিতে কথা শোনাতে হবে ক্লাসের পড়া তো শিখবেনই 1 মিনিট আরবিতে কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ সবাই প্রস্তুত আছেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আনা মুস্তাঈদুন ইয়া উস্তাদ مستعد আমি ক্লাস থেকে দেখবো কে কে প্রস্তুত আছেন আপনাদেরকে যদি এত বয়ান দিয়ে পড়াইতে হয় তাহলে কেমনে হবে কোন তো দেখি আল্লাহ চলেন আমরা পড়ি আচ্ছা রশিদ আহমদ ভাইয়ের প্রশ্ন আমি বুঝি নাই 9টার আগ থেকে শুরু করলে বলতে কি বললেন আপনি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে نعم يا أستاذ দেখেন আজকে চমৎকার একটা আমরা হেওয়ার পড়ি শব্দগুলো ভাল লাগবে হেওয়ারটাও সহজ এটা হচ্ছে আল হেওয়ার হাউল আল মুস্তাশফা হসপিটাল সংক্রান্ত হসপিটালের সংক্রান্ত দেখেন অর্থাৎ রোগ বালাই এবং হসপিটালে নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত আঘাত সংক্রান্ত তো মুদারিস শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন লিমা গিবতা আনি দারসি ইয়া উসমান লিমা গিবতা আনি দারসি ইয়া উসমান ক্লাস কি রেকর্ড হচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে গাবা ইয়াগিবু আল গায়বুবা কি অর্থ অদৃশ্য অনুপস্থিত
অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, অনুপস্থিত থাকা, তাই না? জি। তাহলে লিমা গিবতা আনি দারসি ইয়া উসমানু, কি অর্থ হবে এটার? উসমান, তুমি কেন দরসে উপস্থিত ছিলে না? হ্যাঁ, হে হে উসমান, উসমান, তুমি কেন তুমি কেন দর্শে দর্শ উপস্থিত থেকে হওনি? অনুপস্থিত ছিলে? কেন তুমি দর্শ থেকে অদৃশ্য, অনুপস্থিত ছিলে? উসমান বলতেছে, যাহাবতু ইলাল মুস্তাশফা, দর্শ থেকে অনুপস্থিত ছিলাম কারণ আমি কোথায় গিয়েছিলাম? হসপিটালে। হসপিটালে হাসপাতাল। গিয়েছিল। লিমাদা, উস্তাদ বললে তুমি হসপিটালে কেন গিয়েছো? হাল হাদাসা মাকরুহুন, কোনো সমস্যা হয়েছে কি? দেখেন, হাদাসা ইয়াহদুসু, আল হুদুসু অর্থ ঘটা। কি কি বললাম? ঘটা। ঘটা। ওঠা। হাদাসা এখান থেকে বলা হয় আল হাদিসা, কোনো ঘটনাকে বলা হয় কি? আল হাদিসা। আল হাদিসা। তো হাদাসা ইয়াহদুসু শব্দের অর্থ হচ্ছে সংঘটিত হওয়া, ঘটা, কোনো কিছু হওয়া। তো হাল মাকরুহুন মানে হচ্ছে অপছন্দনীয় বিষয়, কোনো খারাপ বিষয়, কোনো অস এটাকে বাংলায় বলে হচ্ছে অশনি সংকেত। কি জানি আছে না এটা বাংলা? এই শব্দটা কি সঠিক বললাম না বেঠিক বললাম? অশনি সংকেত নাকি? কেউ অসহায় জি, সংকেত। হ্যাঁ, অশনি সংকেত, মানে অর্থাৎ খারাপ কোনো আলামত বা অশনি সংকেত। তো হাল হাদাসা মাকরুহুন মানে হচ্ছে যে কোনো সমস্যা হয়েছে। কি হয়েছে? মানে আমরা অনেক সময় বলি না যে আপনি কোথায়, আমি বললাম হসপিটালে। কি হয়েছে ভাই, কি হয়েছে, কোনো সমস্যা হয়েছে নাকি? যে হসপিটালে কেন আপনি? তাহলে হাল হাদাসা মাকরুহুন, কোনো সমস্যা হয়েছে কি, কোনো ঘটনা ঘটেছে কি, কোনো খারাপ ঘটনা, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? হাল হাদাসা মাকরুহুন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে কি? কি? হাদাসা ইয়াহদুসু আল হুদুসু সংগঠিত হওয়া, ঘটা। আর মাকরুহুন মানে হচ্ছে দুর্ঘটনা, খারাপ কোনো বিষয়, অশনি সংকেত। সে বলল যে নাম, হ্যাঁ উস্তাদ, ইসতাদামাত সাইয়ারাতুন সাদীকি, ইসতাদামাত সাইয়ারাতুন সাদীকি, ইসতাদামা, ইসতাদামা ইয়াসতাদিমু আল ইসতিদামু শব্দের অর্থ হচ্ছে ধাক্কা দেওয়া। কি ভাই? ধাক্কা দেওয়া। ধাক্কা দেওয়া। সংঘর্ষ করা, সংঘর্ষ হওয়া, ধাক্কা দেওয়া, সংঘর্ষ হওয়া, ধাক্কা দেওয়া। তাহলে ইসতাদামাত সাইয়ারাতুন সাদীকির অর্থ কি হবে আপনি নিজে বলতে পারবেন, বলেন? গাড়ি আমার আমার বন্ধুকে গাড়ি বন্ধুকে ধাক্কা দিয়েছে। দিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো একটা গাড়ি আমার বন্ধুকে এসে ধাক্কা দিয়েছে। তো তারপরে ওয়ানুকিলা ইলাল মুস্তাশফা, সাথে সাথে তাকে হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। নেওয়া হয়েছে। বিসাইয়ারাতিল ইসআফি, কিসের মাধ্যমে? অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। সাইয়ারাতুল অ্যাম্বুলেন্স। ইসআফ অর্থ কি? অ্যাম্বুলেন্স। ফাযাহাবতু লিইয়াদাতিহি, তখন আমি তাকে দেখতে হসপিটালে গিয়েছি। 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 সহজ না কঠিন? শব্দার্থ পারলে সবই সহজ। দেখেন, নাম, হ্যাঁ, ইসতাদামাত সাইয়ারাতুন সাদীকি, এগুলো পড়তে হবে ভাই, না পড়লে কোত্থেকে শিখবেন? এক বন্ধু, এক গাড়ি আমার বন্ধুকে ধাক্কা দিয়েছে, বা এক গাড়ি সংঘর্ষিত হয়েছে আমার এক বন্ধুর সাথে। ওয়ানুকিলা ইলাল মুস্তাশফা বিসাইয়ারাতিল ইসআফি, এরপরে তাকে নুকিলা, নাকালা ইয়ানকুলু মানে স্থানান্তরিত করা, আর এখান থেকে নুকিলা মানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, নেওয়া হয়েছে, তাকে নেওয়া হয়েছে ইলাল মুস্তাশফা হসপিটালে, বিসাইয়ারাতিল ইসআফি অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে। তখন আমি তাকে দেখতে গিয়েছি, তখন আমি তাকে দেখতে গিয়েছি। গিয়েছি। বুঝে আসছেনি? না না, না আমি উস্তাদ। এখানে দেখেন আরো একটু মজার, আমরা আরো কিছু শব্দের গভীরে যাই। সাইয়ারাতুল ইসআফ, এটাকে অ্যাম্বুলেন্স কেন বলা হয়? কারণ ইসআফ শব্দের অর্থ হচ্ছে আল ইয়ানা। আল, কি অর্থ? ইয়ানা, ইয়ান। সাহায্য করা। সাহায্য করা। যেমন এটা বললাম আসআফা ইউসঈফু আল ইসআফ, কোন ভাব এটা?
বাবুল من باب إفعال ইফআল, إفعال باب বাবুল إفعال ইফআল ইফআল। তাহলে إفعال হসপিটালে তাকে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। তো যেহেতু অ্যাম্বুলেন্স একজন রোগীকে, অসুস্থ ব্যক্তিকে হসপিটালে নিতে সহায়তা করে, এই জন্য অ্যাম্বুলেন্সকে আরবিতে কি বলা হয় ভাই? ইসআফ। إسعاف সাইয়ারাতুল سيارة ইসআফ। সাইয়ারাতুল ইসআফ। হ্যাঁ, কেউ যদি আপনাকে এই শব্দের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করে আপনি বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? إن شاء الله ইনশাআল্লাহ আসআফা ইউসিফ। আপনি এটা জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, আপনার আশপাশে এমনকি অনেক বড় মাওলানা ব্যক্তিও এটা বলতে পারবে না। এগুলা জানতে হবে, এটা ক্লাসে উস্তাদ শিখলেন, এটাও তাহলে আপনার ওই আসআফা তো হচ্ছে সাহায্য করা না? জি জি জি। এর আমি এখন আপনারা আসলে আগ্রহ নাই, না হলে আরো অনেক আলোচনা করতাম। আপনারা তো পড়াই শিখেন না, মূল পড়াই পড়েন না, অতিরিক্ত কি। যেমন আসআফা ইউসআইফুর অনেক ব্যবহার আছে এটার। যেমন আমি অনেক কিতাবের মধ্যে পাইছি যে ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে, তাই আমি চাকরিটা পেয়ে গেছি। হয় না? ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে, তাই আমি চাকরিটা পেয়ে গিয়েছি। এটা আরবি কি? আসআফানি, আসআফানি আল হায্য। হায্য মানে ভাগ্য, হায্যুন, হা আর য, ত দ আছে না? হায্যুন অর্থ কি? ভাগ্য ভাগ্য। ভাগ্য। তো আসআফানি আল হায্য ফাওয়াজাদতু আল ওয়াযীফা, ফাওয়াজাদতু আল আল ওয়াজিফা। ওয়াযীফা। এবার করে জিজ্ঞাসা করেন, কেউ পারবে না। তো ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন হয়েছে, তো এটাকে আমরা আরবিতে বলতে পারি আসআফানি আল হায্য, ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে, ভাগ্য আমাকে সহযোগিতা করেছে। বুঝে আসলো নি? আমি উস্তাদ এরপরে দেখেন হাক্কান, হাক্কান বলতেছে বেচারা, এই ঘটনা শোনার পরে শিক্ষক বলতেছে হাক্কান হাযা খাবারুন মুলিমুন, সত্যি এটা একটি কি বলেন? যন্ত্রণাদায়ক খবর। খবর সত্যি এটি একটি মানে খুব, এটাকে বলে বাংলায় যে কি বলে এটি? বেদনাদায়ক খবর। বেদনাদায়ক। হ্যাঁ, সত্যি এটা খুব বেদনাদায়ক একটা সংবাদ, খুবই দুঃখকর একটা সংবাদ, বেদনাদায়ক একটা সংবাদ। শাফাহুল্লাহু আজিলান, আল্লাহ তাআলা তাকে দ্রুত কি করেন? সুস্থ শিফা। হতে দেন। শাফা ইয়াশফি, প্রত্যেকটা পড়বেন শব্দ এবং শব্দ তাহকিকও জানবেন, এটা কোন বাব অন্তত এটা জানা থাকতে হবে, যাতে করে আপনি আরেকটা ব্যবহার করতে পারেন। শাফা ইয়াশফি আশ-শিফাউ। ওয়া মাযা ক্বালা আল আতিব্বাউ আনহু, এবং ডাক্তাররা তার ব্যাপারে কি বলেছে, অর্থাৎ তাকে দেখার পরে ডাক্তাররা কি বললো? ডাক্তাররা কি বললো? ডাক্তাররা কি বললো? এরপরে দেখেন ক্বালু, ডাক্তাররা বলেছে, তারা বলেছে মানে ক্বালু, ডাক্তাররা বলেছে ইন্নাহু বিখাইর, ইন্নাহু বিখাইর, সে এখন ভালো আছে। ওয়ালাকিন্নাহু ফি গুরফাতিল ইনায়াতিল খাসসা, কিন্তু সে এখন বিশেষ অবজারভেশন রুমে আছে, বিশেষ অবজারভেশন রুমে রয়েছে। অবজারভেশন রুম থাকে না, দেখেন না হসপিটালে, দেখবেন যে আহ, আহ, কোনো রোগী অপারেশনের একদম আগ মুহূর্তে এবং অপারেশন করার পর সাথে সাথে কিছু সময় অবজারভেশন রুমে। উস্তাদ আইসিইউ নাকি? না না, আইসিইউ বলেন। আইসিইউ না, আইসিইউ না। জোর অবজারভেশন রুম হচ্ছে ওই যে জরুরি বিশেষ সেবা তত্ত্বাবধানে, যেখানে মানে কোনো রোগী অপারেশন করার পর সাথে সাথে কিছু সময় 24 ঘন্টা 48 ঘন্টা সেখানে রাখা হয়, এবং অনুরূপভাবে কোনো রোগী মানে অপারেশনের ঠিক আগ মুহূর্তে সেখানে রেখে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করে তারপর অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখেছেন, শুনেছেন কখন? হ্যাঁ দেখেছি উস্তাদ, দেখেছি। নাকি আপনারা এত বুজুর্গ মানুষ যে হসপিটালেও যান না? আচ্ছা। ওয়ালাকিন্নাহু ফি গুরফাতিল ইনায়াতিল খাসসা, কিন্তু সে এখন বিশেষ অবজারভেশন রুমে রয়েছে। আয়াহতাজু সাদীকুকা ইলা মুসাআদাতিন মা, তোমার বন্ধুর কি কোনো সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন আছে যে আমরা করতে পারি এরকম? মুসাআদাতি মা মানে কোন, তোমার বন্ধুর কি কোনো সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন আছে? তোমার বন্ধুর কি কোনো সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন আছে? তো বলতেছে মিস মিসলু আল মুগাদ্দি লিদ্দামি, কি অর্থ এটা? গাদ্দা ইউগাদ্দি, আল মুগাদ্দি লিদ্দামি শব্দের অর্থ হচ্ছে রক্তদাতা। কে? রক্তদাতা। রক্তদাতা। মিসলু মুকাদ্দিল লিদ্দাম। লিদ্দামি, গাদ্দা ইউগাদ্দি শব্দের অর্থ হচ্ছে
খাওয়ানো এবং হচ্ছে রসদ যোগানো। তো আল মুগাদ্দি লিদ্দামি মানে রক্ত সংগ্রহকারী আর কি। তো অর্থাৎ রক্তদাতা কেউ লাগবে কিনা, এরকম কোনো সাহায্য সহযোগিতা প্রয়োজন আছে কিনা, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করলো ছাত্রকে। লা ইয়া শেখ, না শেখ, এরকম কোনো সাহায্য লাগবে না ইনশাআল্লাহ। লা ইয়া শেখ ওয়ালাকিন আরজুকুম আন লা তানসাউহু ফি আদইয়াতিকুম, কিন্তু আশা করছি যে আপনারা তাকে আপনাদের দোয়ায় ভুলে যাবেন না। আন লা তানসাউহু ফি আদইয়াতিকুম। হাল উসিবা বিজুরহিন আমিকিন, তিনি কি গভীর আঘাত পেয়েছেন? দেখেন, আসাবা ইউসিবু আল ইসাবা মানে হচ্ছে আঘাত করা। তো কাউকে কোনো রোগে আক্রান্ত হলে উসিবা বলা হয়। যেমন আমি বললাম উসিবতু বিল হুম্মা, আমি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছি। আর যদি এটাকে আমি মারুফ সিগা দিয়ে ব্যবহার করি, তাহলে আমি কিভাবে বলতে পারি যে জ্বর আমাকে আক্রান্ত করেছে। আসাবাতনি, আসাবাতনি আল হুম্মা, আসাবাতনি। الحمى তাহলে হাল উসিবা বিজুরহিন আমিক, তার মানে হচ্ছে তিনি কি গভীরভাবে ক্ষত হয়েছেন, বা তিনি কি গভীর আঘাত পেয়েছেন, বেশি ব্যথা পেয়েছেন। আমরা অনেক সময় বলি না, ভাই তিনি কি খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন, তার আঘাতটা কি খুব গভীর, তার ব্যান্ডেজটা কি খুব গভীর, তার এক্সিডেন্টটা কি খুব জটিল। হাল উসিবা, তিনি কি বেশি ব্যথা পেয়েছেন? তো হাল উসিবা বিজুরহিন আমিকিন, তিনি কি গভীরভাবে আহত হয়েছেন, তিনি কি গভীর ও জটিল ভাবে আহত হয়েছেন। নাম ইনকাসারত রিজলুহুল ইউসরা, তার বাম পা কি হয়ে গেছে ভাই? ভেঙে গেছে। ভেঙে গিয়েছে। ওয়া যুম্মিদাত আলাইহা জাবিরাতুন কিলসিয়াতুন, একটু কঠিন শব্দ দেখেন। যুম্মিদাত আলাইহা, তার উপর বাঁধা হয়েছে, জাবিরাতুন কিলসিয়াতুন, একটি ব্যান্ডেজ, একটি কি ব্যান্ডেজ ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে। ব্যান্ডেজ কি হয়েছে? বাঁধা হয়েছে। দেখেন, জাবিরাতুন কিলসিয়াতুন মানে হচ্ছে এক ধরনের চুনা জাতীয় ব্যান্ডিজকে বলা হয়। চুন এই টাইপের একটা ব্যান্ডিজের একটা বিশেষ প্রকার। তো যাই হোক, আমরা শুধু ব্যান্ডেজ বলতে পারি। তো তার উপর ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে। ফি আই মুস্তাশফা হুয়া, সে এখন কোন হসপিটালে আছে। অফি আই তাবিকিন, তাবিক অর্থ কি বলেন? ফ্লোর, তলা। কোন ফ্লোরে? তিনি কোন হসপিটালে রয়েছে? অফি আই তাবিকিন, সে কত তলায় রয়েছে। ওয়ামা রকমু গুরফাতিহি, এবং কত নাম্বার রুমে। কামরায় রয়েছে। সাআযহাবু লিইয়াদাতিহি গাদান, অবশ্যই আগামীকালকে দেখার জন্য আমি যাব। সে বলল যে আরজু আল্লা তাযহাবা, আমি আশা করছি আপনি যাবেন না। কেন? লিআন্নাল মুস্তাশফা লা তাসমাহু বিদ্দুখুলি আলাইহি, কেননা হসপিটাল সেখানে কাউকে যাইতে, সে যে রুমে আছে কাউকে যাইতে অনুমতি দেয় না। সামাহা ইয়াসমাহু, আস-সামাহাতু অর্থ অনুমতি দেওয়া। সামাহা ইয়াসমাহু অর্থ কি ভাই? অনুমতি দেন। অনুমতি দাও। অনুমতি দাও। এরপরে দেখেন, ইদান বাল্লিগহু সালামি, ইদান মানে তাহলে, বাল্লিগহু তুমি তার কাছে পৌঁছে দিও, সালামি আমার সালাম, হিনামা তাযহাবু লিজিয়ারাতিহি যখন তুমি তাকে দেখতে, যখন তুমি তাকে দেখতে যাবে। যে আসছে না, আমি উস্তাদ। দেখেন, আমি আবার বলতেছি, কিছু কিছু শব্দ একটু জটিল। লিমা গিবতা আনি দারসি ইয়া উসমান, হে উসমান তুমি কেন ক্লাস থেকে অনুপস্থিত ছিলে। যাহাবতু ইলাল মুস্তাশফা, আমি হসপিটালে গিয়েছিলাম। লিমাদা, কেন গিয়েছিলে। হাল হাদাসা মাকরুহুন, দুর্ঘটনা ঘটেছে কি। না,
ইসকাদামাত সাইয়ারাতুন সাদিকি, ইসকাদামাত সাইয়ারাতুন সাদিকি, এক বন্ধু একটি গাড়ি আমার বন্ধুকে ধাক্কা দিয়েছে। ওয়ানুকিলা, এবং তারপরে ওয়ানুকিলা, এবং তাকে নেওয়া হয়েছে ইলাল মুস্তাশফা, হসপিটালে, বিসাইয়ারাতিল ইসআফি, অ্যাম্বুলেন্সে করে। ফাযাহাবতু লিইয়াদাতিহি, তখন আমি তাকে দেখতে গিয়েছি। হাক্কান হাযা খাবারুন মুলিমুন, সত্যি এটি বেদনাদায়ক, একটি দুঃখজনক একটা সংবাদ। শাফাহুল্লাহু আজিলান, আল্লাহ তাআলা তাকে দ্রুত শিফা দান করেন। ওয়ামাযা ক্বালাল আতিব্বাউ আনহু, ডাক্তাররা তার ব্যাপারে কি বলেছে? ওসমান বলল, ক্বালু, তারা বলেছে, ইন্নাহু বিখাইর, সে এখন মোটামুটি ভালো আছে। ওয়ালাকিন্নাহু ফি গুরফাতিল ইনায়াতিল খাসসাহ, কিন্তু সে এখন বিশেষ অবজারভেশন রুমে রয়েছে। আয়াহতাজু সাদীকুকা ইলা মুসাআদাতিন মা, তোমার বন্ধুর কি কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন আছে কি? মিসলু আল মুগাদ্দি লিদ্দামি, যেমন রক্তদানকারী কোনো ব্যক্তির প্রয়োজন আছে? লা ইয়া শাইখ, ওয়ালাকিন আরজুকুম আন লা তানসাউহু ফি আদিয়াতিকুম, কিন্তু আমি আশা করছি যে আপনি আপনারা তাকে তা আপনাদের দোয়ায় ভুলে যাবেন না। হাল উসিবা বিজুরহিন আমিকিন, দেওয়া আছে। হাল উসিবা বিজুরহিন আমিকিন, হাল উসিবা বিজুরহিন আমিকিন, ঠিক আছে। হাল উসিবা বিজুরহিন আমিকিন, সে কি গভীরভাবে আহত হয়েছেন, গভীর ক্ষত হয়েছে কি? হাল উসিবা বিজুরহিন আমিক, তো বলল যে নাম, ইনকাসারাত রিজলুহুল ইউসরা, তার বাম পা ভেঙে গিয়েছে। ওয়া যুম্মিদাত আলাইহা জাবীরাতুন কিলসিয়াতুন, ওয়া যুম্মিদাত আলাইহা, যাম্মাদা ইউযাম্মিদু আত-তাযমীদ, ব্যান্ডেজ লাগানো। ওয়া যুম্মিদাত আলাইহা, আলাইহা মানে আলা রিজলিহিল ইউসরা। ওয়া যুম্মিদাত আলাইহা, তার পায়ের উপর বাঁধা হয়েছে, তার পায়ের উপর বাঁধা হয়েছে জাবিরাতুল কিলসিয়া, একটি ব্যান্ডেজ, তার পায়ের উপর বাঁধা হয়েছে একটি ব্যান্ডেজ। ফি আইয়ি মুস্তাশফা হুয়া, সে এখন কোন হসপিটালে রয়েছে? ওয়াফি আইয়ি তাবিকিন, সে কত তলায় রয়েছে? ওয়ামা রাকমু গুরফাতিহি, তার রুম নাম্বার কত? সাআযহাবু লিইয়াদাতিহি গাদান, আমি তাকে আগামীকাল দেখতে যাব। আরজু আল্লা তাযহাব, আশা করি আপনি যাবেন না। আমার মনে হয় আপনি যাবেন না, বা আমি আশা করছি আপনি যাবেন না। কেন? লিআন্নাল মুস্তাশফা লা তাসমাহু বিদ-দুখুলি আলাইহি, কারণ হসপিটাল কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয় না, তার কাছে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয় না। সামাহা ইয়াসমাহু, ইদান, তাহলে আর কি করা? তাহলে বাল্লিগহু সালামি, তার কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও। হিনামা তাযহাবু লিজিয়ারাতিহি, যখন তুমি তাকে দেখতে যাবে। বুঝে আসলো? নাম নাম উস্তাদ। নাম ইয়া উস্তাদ। কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন এখানে। লাদাইয়া সুআলুন ইয়া উস্তাদ। জি বলেন। এই যে এখানে লা তাসমাউ, এখানে এটা কি মুয়ান্নাস ব্যবহার করা হয়েছে? হ্যাঁ, কারণ জি, মুস্তাশফা কেন? মুয়ান্নাস, তাই। জি। আর একটা এখানে এই যে মুগাজ্জিল লিদ্দামি। আল মুগাদ্দি লিদ্দামি মানে রক্তদাতা। জি, জি, এখানে মুআতিনিদ দাম লিদ্দামি বলা যাবে? বলা যাবে, সমস্যা নাই, তবে এটা আরবদের মধ্যে এই শব্দটা এটা এই হিসাবে এটা ব্যবহার করে আর কি। বুঝতে পারছেন? উস্তাদ এখানে যে দম্মাদা ইউদম্মিদু হবে নাকি ব্যান্ডেজ বাঁধা? জি জি জি, ওখান থেকে দুম্মিদাত হয়েছে না, মাজহুল। জি, গম্মাদা ইউগম্মিদু অর্থই হচ্ছে পট্টি বাঁধা, ব্যান্ডেজ বাঁধা। তো গুম্মিদাত, বাঁধা হয়েছে তার উপরে জাবিরাতুন কিলসিয়াতুন, একটি ব্যান্ডেজ। নাম এরপরে ইসতাদামা ইয়াসতাদিমু শব্দের অর্থ হচ্ছে ধাক্কা দেওয়া। কি দেওয়া? ধাক্কা দেওয়া। রশিদ ভাই, এই হেওয়ারটা একটু পড়েন আর অর্থ করেন, ছাত্রদের আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আজকে আর বেশি পড়বো না, এটা একটু পড়ি। এই তো অনেকেই ক্লান্ত, রোজা রেখেছেন অনেকগুলা, আজকে আমি 4টা শীত নিয়ে আসছিলাম, ওটা এতগুলা পড়লে আপনার মাথাও ঢুকবে না। রোজা রাখলে রোজাদারদের উপরে এত কষ্ট করতে হবে। হ্যাঁ বলেন বলেন, রশিদ ভাই এটা পড়েন। রশিদ কোথায়? নাই? কে পড়তে পারবেন এটা সুন্দর করে আমার মতো? উস্তাদ আমি পড়বো। হ্যাঁ, ইয়াসমিন আরাফাত পড়তে পারবেন ভালো করে, জি, পড়েন। জি। আল মুদাররিসু, উস্তাদ, লিমা গিবতা আনিদ দারসি ইয়া উসমান।
হে উসমান, তুমি দর্স থেকে কেন অনুপস্থিত হয়েছো? উসমান: জাহাবতু ইলাল মুস্তাশকা, যে আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আল মুদাররিসু: ওস্তাদ, লিমাজা হাল হাদাসা মাকরুহুন, কেন, কোনো কি সমস্যা হয়েছে? উসমান: নাম, ইসতাদামাত সাইয়ারাতুন সদিকি, হ্যাঁ, আমার বন্ধুকে একটি গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে। অনুকিলা ইলাল মুস্তাসকা বিসাইয়ারাতিল ইসআফি ফাযাহাবতু লিআইয়াদাতিহি, তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেন্সে করে, এবং সুতরাং আমি তাকে দেখতে গিয়েছি। আল মুদাররিসু: উস্তাদ, হাক্কান হাযা খায়রুন মুআলিমুন, হ্যাঁ সত্যি, হ্যাঁ এটা একটি বেদনাদায়ক সংবাদ। শাফাহুল্লাহু আজিলান, আল্লাহ তাআলা তাকে দ্রুত সুস্থ করে দিন। ওয়ামাযা ক্বালাল আতিয়াবু আতিব্বাউ আনহু, জি। আহ, ডাক্তারগণ তার সম্পর্কে কি বলেছে? উসমান: ক্বালু ইন্নাহু বিখাইরিন ওয়ালাকিন্নাহু ফি গুরফাতিল আয়ানাতিল খাসসাতি, উসমান বলল যে নিশ্চয় এটা, হ্যাঁ এখন সে ভালো আছে, কিন্তু তাকে একটি অবজারভেশন রুমে রাখা হয়েছে। আল মুদাররিস: উস্তাদ, আয়াহতাজু সাদিকুকা ইলা মুসাআদাতিন মা, যে তোমার বন্ধুর কি কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন আছে? তোমার বন্ধুর কি কোনো সহযোগিতা প্রয়োজন আছে? মিসলুল মুগাজ্জি লিদ্দামি, যেমন রক্তদাতার প্রয়োজন। ওসমান: লা ইয়া শাইখু, না ইয়া শাইখ, কোনো প্রয়োজন নাই। ওয়ালাকিন্নী আরজুকুম আন লা তানসাউহু ফি আদিয়াইকুম, যে কিন্তু আমি আপনার কাছে আশা করি যে আপনি আপনার দোয়ায় তাকে ভুলবেন না। আহমদ: হাল উসিবা বিজুজহিন বিজুরহিন, আমিকিন, বিজুর বিজুরহিন আমিকিন, কি বলেন? তিনি কি গভীরভাবে আহত হয়েছেন? সে কি গভীরভাবে আহত হয়েছেন? ওসমান: নাম, হ্যাঁ। ইনকাসারত রিজলুহুল ইউসরা ওয়া জুম্মিদাত আলাইহা জাবিরাতুন কিলসিয়াতুন, হ্যাঁ, তার বাম পা ভেঙে গিয়েছে এবং তার উপরে চুনাদায়ক একটি পট্টি বাঁধা হয়েছে, জি। ব্যান্ডেজ লাগানো হয়েছে। আহমদ: ফি আইয়ি মুস্তাশকা হুয়া, সে কোন হাসপাতালে রয়েছে? ওয়া ফি আইয়ি তাবিকিন, এবং কোন তলায় রয়েছে? ওয়ামা রকমু গুরফাতিন, এবং কয় নাম্বার রুমে রয়েছে? সাযহাবু লিআইয়াদাতি গাদান, আমি আগামীকাল তাকে দেখতে যাব। ওসমান: আরজু আল্লাহ তাযহাবা, আমি আশা করি যে তুমি যাবে না। লিআল্লাল লিআন্নাল মুস্তাশকা লা তাসমাহু বিদুখুলি আলাইহি, কেননা হাসপাতালে তার নিকট প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না। আহমদ: ইযান বাল্লিগহু সালামি হিনামা তাযহাবু লিজিয়ারাতিহি, যে তাহলে এই তুমি তোমার লাইনটা সালাম একটু তাকে পৌঁছে দিও। বলে দিলে ভালো হতো। ইদান, তাহলে বাল্লিগহু, তুমি তার কাছে পৌঁছে দিও, সালামি, আমার সালাম, হিনামা তাযহাবু লিজিয়ারাতিহি, যখন তুমি তাকে দেখতে যাও। সবার বুঝে আসছে তো এখন? জি ইযান ওস্তাদ, একটা প্রশ্ন ছিল। ইদান অর্থ তাহলে। ঠিক আছে, এটা সবার এটা বুঝে কিভাবে আসছে? ব্যবহার হয়? ইযান অর্থ তো অনুমতি হয়। না না, ইদান হয়তো আদিনা ইয়াদানু, আর ওইটা আর এটা এক না তো। ইদান মানে তাহলে।